शिवोहम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मंत्रुभ्यो नमः मंत्रुभ्यो भगवान चरण मांथी फूल लई लेवानुं, चढ़ावेલું आंखे काने अडाड़ी અને પ્રાર્થના કરવાની સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ करजो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् विघ्नः भवेत्। आंखे काने अडाड़ी અને નીચે મૂકી દેજો। पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, भजामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।
सर्वभूषादिगे सौम्ये लोकलज्जा निवारिणे वाससे प्रतिगृह्यताम् यज्ञोपवीतं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्मगनं ऋतुमञ्च शुकरा यज्ञोपवीतं बलमस्तु ते सर्वगुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि फूलनिचरणानां गणपतिगो हवामहे प्रियाणां प्रियपतिगो हवामहे युगाञ्जमदग्नेः कश्यपश्यद्रायुगम् देवे कुत्रायुगं तन्नो असुरायुगं नमो नमः सकल सौभाग्यपरिमङ्गलव्याणि समर्पयामि समानाय पाणिनि जमजमड़ी आपको वासुदेवाय हरये स्वस्ति स्तुया विनेव शाखा संभा प्रतिष्ठिता ચાલો આપણે મુહૂર્ત કરવાનું છે એટલે બધાએ આમ તો ઊભું થવું. गणनाथ नमो नमस्ते जय रिमिति ब्रजबाल्य ज्वाला मालिन्येन प्रदर्शयमागताय दीवड़ा जगमग जगमगताय हे प्रभु અમે લાવ્યા છીએ બાજોટની જોડ प्रभु અમે લાવ્યા છીએ બાજોટની જોડ હે પ્રભુ તમે બેસો તો આનંદ થાય તમે બેસો તો આનંદ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય હે પ્રભુ તારા ભક્તો ગુણ લાગાય પ્રભુ તારા ભગતો ગુણ લાગાય હે બાપા તમને નમી નમી લાગે પાય દીવડા જગમગ જગમગ Hey!
ઓય પકડ નહીં નીચે મારે કેમેરો કાઢો જલ્દી જલ્દી બધા બેસી જાઓ 2 જ મિનિટ બસ
હાથમાં લઈ લે હાથમાં લઈ લે હાથમાં લઈ લે એમાંથી લઈ લે કમ્પ્લેટ જ કાઢી દે બસ બસ આપી દે આપો આપો આપવું જ આ એવું કે છે આ જે છે ને આપણો જે અન્નનો કોઠારા છે ને એમાં અનાજ નાખી દેવાનું
नम्र विनंती है जो 60 वाला भाई ने नम्र विनंती है तो आजू बाजू वाला भाइयों शांति से बेसी रहे आता
एकड़ी जा का दुसऱ्या पण दुसऱ्या जो आहे तुला जोडी हा 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 तुला जोडी होईल तिलाही बोलव तिलाही बोलव मग तुम्हाला दोघेसाला शॉपिंग जाईल हो ही जाऊ दे ना तुमने सासू सलाह ना सासरा बोलो
सूर्यकोटि समप्रभा ऊंची मेरी ने नीचा ओरडा मारे आंगणे सोनानो सूरज उगियो ऊंची मेरी ने नीचा ओरडा मारे आंगणे सोनानो सूरज उगियो कोई मेना ने शणगारो एनी सोने थी मढ़ा मारी टोडले पोपटड़ो टोकियो कोई मेना ने शणगारो एनी सोने थी मढ़ा मारी टोडले पोपटड़ो टोकियो ऊंची मेरी ने नीचा ओरडा मारे आंगणे सोनानो सूरज उगियो आले कुमकुम टीलड़ी नांगे अंग सजाओ रूप सोहे जड़ चांदनी आज मंगल गीत गाओ हाथे मेहंदी मुकाओ अग्नि पानी रंगाओ मारे मांडवे जिया पर आवियो ऊंची मेरी ने नीचा ओरडा मारे आंगणे सोनानो सूरज उगियो પિયરનો પારે વડો આજ સાસર ઉડી જાશે મયરની માયા છોડીને પિંજરે પુરાશે કંકુ ચોખાથી વધાવો આજે સાકર વેચાઓ મારે આંગણે તો શુભ દિન આવ્યો ઊંચી મેળીને નીચા ઓરડા મારે આંગણે સોનાનો સૂરજ ઉગિયો મારે આંગણે સોનાનો સૂરજ ઉગિયો મારે આંગણે સોનાનો સૂરજ ઉગિયો મારે આંગણે સોનાનો સૂરજ आंगणिया सजाव्या तोरण बंधाव्या આંગણિયા સજાવ્યા તોરણ બંધાવ્યા एकी चोखडिया वसडाव्या तोरण बंधाव्या તો ઘડિયા વગડાવ્યા તોરણ બંધાવ્યા आंगणिया सजाव्या तोरण बंधाव्या
स्वागतम स्वागतम ओ स्वागतम। મહેમાન તમે ભલે આવ્યા રે, પગલા પાડી આંગણા આજે દીપાવ્યા રે। લાખીના મહેમાન તમે ભલે આવ્યા રે, પગલા પાડી આંગણા આજે દીપાવ્યા રે। અરે મોંઘેરા મહેમાન તમે ભલે આવ્યા રે, પગલા પાડી આંગણા આજે દીપાવ્યા રે। મોંઘેરા મહેમાન તમે ભલે આવ્યા રે, પગલા પાડી આંગણા આજે દીપાવ્યા રે। આજ હૈયામાં આવને આદર છે, ઉર આસનીએ ભાવની ચાદર છે। આજ હૈયામાં આવને આદર છે, ઉર આસનીએ ભાવની ચાદર છે। હે રંગ ને ઉમંગ ના તોરણ સજાવ્યા રે, લાખેણા મહેમાન તમે ભલે આવ્યા રે। રંગની ઉમંગના તોરણ સજાવ્યા રે, લાખીના મહેમાન તમે ભલે આવ્યા રે। વારે સુગંધી ફોરમ ફુવારા છે, મીઠા શીતળ જળના જારા છે। વારે સુગંધી ફોરમ ફુવારા છે, મીઠા શીતળ જળના જારા છે। હે માર્ગે તવ પ્રેમના પુષ્પો બિછાવ્યા રે, મોંઘેરા મહેમાન તમે ભલે આવ્યા રે। માર્ગે તવ પ્રેમના પુષ્પો બિછાવ્યા રે, મોંઘેરા મહેમાન તમે ભલે આવ્યા રે। આજે કન્યાને વરરાજા ફેરા ફરશે, રૂડા દાંપત્ય જીવનમાં ડગલા ભરશે। આજ કન્યાને વરરાજા ફેરા ફરશે, રૂડા દાંપત્ય જીવનમાં ડગલા ભરશે। હે ઢોલના ઢમકારે રૂડી જાન લાવ્યા રે, મોઘેરા મહેમાન તમે ભલે આવ્યા રે। ઢોલના ઢમકારે રૂડી જાન લાવ્યા રે, મોંઘેરા મહેમાન તમે ભલે આવ્યા રે। અરે લાખેણા મહેમાન તમે ભલે આવ્યા રે, પગલા પાડી આંગણા આજે દીપાવ્યા રે। अपना देगा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ वंदे मातरम। ओ गर्दिशाः चोत्रातथा लोकाजतरपूर्वे सद्याः शान्तिरेवा। नारायण देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, ગુરુદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ, સર્વ દેવેભ્યો સુરભ્ય નમઃ નમઃ નમઃ. ભાગવત કાળ ચાલી રહ્યો છે. આજે પૂરા વિશ્વમાં પરિવર્તન યુગ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે કહેવાનું મન થાય કે અહીંયા જે મંચસ્થ ઉપસ્થિત અને જે નીચે બધા ખૂબ આતુરતાથી રાહ જોયા હતા એવા બધા જ જ્યારે ભેગા થયા છે, તેમને માટે કહેવાનું મન થાય કે આવો વિચાર, ना गले के लिए हार चाहिए, ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना कोई मान सम्मान के लिए उपहार चाहिए, गुलदस्ता चाहिए, सफल जीवन जीने के लिए एक पवित्र विचार चाहिए. और एक पवित्र विचार हमें कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है. મનમાં વિચાર આવે અને એ વિચારને ફળીભૂત કરવો, થિંક એન્ડ ડિસાઇડ. વિચાર તો ઘણા કરતા હોય પણ એનો નિર્ણય કરે, થિંક એન્ડ ડિસાઇડ, ડિસાઇડ એન્ડ એક્ટ, એના ઉપર એક્ટિવ થવું. અને ત્રીજું સ્ટેપ છે એ પરમાત્માના હાથમાં કે એક્ટ એન્ડ વિન, કે તમે એક્ટિવ થાવ તો વિન કરવાની, વિજય કરવાની જવાબદારી ભગવાનની છે. नदी में बहते हैं उसे नीर कहते हैं, दूध में चावल हो उसे खीर कहते हैं, सरहद पे जो लड़े उसे वीर कहते हैं, लेकिन कन्यादान करने का मौका मिले उसे हमारी तकदीर कहते हैं. સૌથી મોટું દાન કન્યાદાન છે. અને આ કન્યાદાનનો વિચાર આપણે 3 વર્ષ પહેલા 51 દીકરીઓ, આદિવાસી દીકરીઓનું કર્યું હતું. અને એમાં અત્યારે સહભાગી અમારા આદરણીય, વિચાર તો કરી દે પણ બધું કરવાનું હોય ત્યારે ટીટી પટેલ સાહેબ, જેમણે પૂરી જવાબદારી ઉઠાવી હતી. અને આ વખતે અમારા સારથી બન્યા છે અશોકભાઈ, અને સાથે સાથે આશીર્વાદ આપવા માટે અને પૂરો સહયોગ, પૂરે તન મન અને ધનથી, કે ઘણા બધા ધનથી સહયોગ કરે પણ તન અને મનથી પૂરેપૂરો સહયોગ. અને એ જે કર્યું આચાર્ય શ્રી કેતન દાદા, અમારા અશોકભાઈ ની સાથે સાથે અમારા અતુલભાઈ, જે અતુલ્ય છે, જે સાચા અર્થમાં હનુમાનજીની આપણે ઉપમા આપી શકીએ કે પાછળ રહીને બધું કરે છે પણ ક્યાંય નામ નહીં. તો એવું જે કાર્ય આપણે આજે કરી રહ્યા છે. અને એમાં આ ભારદ્વાજગીરી બાપુ જે છે, પરમ પૂજ્ય ભારદ્વાજગીરી બાપુ, એ ખૂબ સામાન્ય રહીને, એટલે મહર્ષિ, દેવર્ષિ એમ કહીએ ને કે દેવ ઋષિ, તો દેવ ઋષિ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. આપણા પીપી સ્વામીજી છે, અને આપણા અનમોલ મહારાજ, દેવબાપુ. અચ્છા, અને આ દેવર્ષિ છે પણ દેવર્ષિ સાથે હોય એ આશીર્વાદ આપવા, પણ જ્યાં સુધી રાજ ઋષિ ના હોય ને, આ રાજ ઋષિ, રાજર્ષિ પણ જોઈએ. દેવર્ષિ, રાજર્ષિ અને મહર્ષિ, આ બધાનો મેળાપ થાય, ત્રિવેણી સંગમ, તો કોઈ પણ કાર્ય, એટલે કોઈ પણ એમ ના સમજે કે મહર્ષિ હોય તો દેવર્ષિ હોય. આ ત્રણેયનો ત્રિવેણી સંગમ, જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ, આ ત્રણેયનો ત્રિવેણી સંગમ થાય ત્યારે આવા મહાન કાર્યો આપણે કરી શકીએ છીએ. તો એવા આપણા આદરણીય, આપણા દક્ષિણ ગુજરાતનું ગૌરવ સમાન આપણા નરેશભાઈ અહીંયા બિરાજમાન છે, કે એમણે ધરાતલ પર કામ કર્યું ત્યારે અહીંયા સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. કર્મ ऐसा करो, कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए. जिंदगी तो सब काट लेते हैं लेकिन जीवन इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए. એવું મિસાલ બનીને કાર્ય કર્યું. કોઈ પણ રાજકીય પરિસ્થિતિ હોય, ધાર્મિક પરિસ્થિતિ હોય, આધ્યાત્મિક પરિસ્થિતિ હોય, દરેક ક્ષેત્રમાં ઉતાર ચઢાવ આવે પણ જે હિંમતથી ત્યાં દટાઈ રહે છે એને ભગવાન સફળતા આપે છે અને આપે જ છે. એવા प्रगतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, प्रगतिशील देश नहीं होता मोटर और वाहनों से, प्रगतिशील देश होता है प्रगतिशील युवानों से. तो युवानों ना हमारा આ સાંસદ શ્રી ધવલભાઈ, કોઈને વિચાર માત્ર નહીં હતો કે આવો યુવા એક, અને એ પણ આ ક્ષેત્રમાંથી આવા ઊભા થાય અને સાંસદ સુધી ડાયરેક્ટ ને, હે ને. તો એવું છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ ભગવાન છે, આપણે કર્મ કરતા રહીએ ને
તો રાજામાંથી રંક અને રંકમાંથી રાજા બનાવવું એ એના હાથમાં છે. ફક્ત નિરપેક્ષ ભાવે કર્મ કરતા રહીએ એ ખૂબ મહત્વનું છે. એવા અમારા વિજયભાઈ કે એક વાર કોઈ આવે પણ બીજી વાર તો પછી એમ કે આને નહીં, હવે બીજાને. પણ જ્યારે આ બધા જ અહીંયા બેઠા છે એમાં ધવલભાઈનું પહેલી વાર છે, પણ આ લોકો દરેક ઘણી વાર ચૂંટાયા છે. એવા મંચસ્થ ઉપસ્થિત બધા જ અમારા રાજરસીઓ છે. ચતુરભાઈ પટેલ સાહેબના ભાઈ છે, અને એ આજે મા બાપ તો ઘણા બધા હતા પણ એ દાદા દાદી બનીને આવી ગયા અહીંયા. અને જે જમીન પર આપણે આ ખૂબ સુંદર કાર્ય કરી રહ્યા છે એવા એમણે મને પહેલા કીધું હતું રાજા સાહેબે કે તમારી દીદી ઉંમર કેટલી? તો ત્યારે મેં એમ કીધું કે મારી 45. તો ત્યારે રાજા ધનરાજસિંહે કહ્યું કે તમે મારા જ્યેષ્ઠ પુત્રી છો, એટલે મારો જે મોટો દીકરો છે એ 40 વર્ષનો છે. તો એમના પોતરાઓના પણ અહીંયા લગ્ન થાય છે આજે. એમના 2 પોતરાઓ પણ છે. તો એવા રાજા ધનરાજસિંહભાઈ એમની તો આ ખૂબ સુંદર મંચસ્થ ઉપસ્થિત મહાનુભાવો જોહનિસબર્ગથી પણ આવ્યા છે, અશોકભાઈ અને ચંદુભાઈ ગડારા સાહેબ, અને આમાં કલેક્ટર સાહેબ વાપીના ગોરડ સાહેબ, કલેક્ટર સાહેબ. એટલે એવું નહીં માનવું કે કલેક્ટર સાહેબ હોય તો એ સરકારી કાર્યક્રમમાં જ જાય, એ પણ એક વ્યક્તિ છે. એટલે હું હંમેશા કહું છું કે ચિત્રની નહીં ચરિત્રની પૂજા કરો, વ્યક્તિની નહીં વ્યક્તિત્વની પૂજા કરો. કે આપણું જે વ્યક્તિત્વ છે, મૂળ વ્યક્તિત્વ છે, જે મૂળ માનવતા છે, એ આપણી ક્યારેય પદ પાવર પ્રતિષ્ઠાથી ક્યાંય જવી જોઈએ નહીં. જે મૂળ માનવતા ટકી રહેશે તો એ પદ પણ મળશે, પાવર પણ મળશે અને પ્રતિષ્ઠા પણ મળશે. એ આપણા હાથમાં છે. તો આપ સૌનો અહીંયા હું સ્વાગત કરું છું, શાબ્દિક સ્વાગત કરું છું. અને બધાએ નવરા નવરી, આ બાજુ નવરા છે અને આ બાજુ નવરી છે. અહીંયા આદિવાસીમાં વરરાજાને નવરા કે અને વરવધુને એ નવરી કે. અમારે જે કામ વગરના હોય ને એને નવરા કે, ને કામ ના કરતા હોય એને નવરી કે. બરાબર? પણ અહીંયા નવરા નવરી એટલા માટે કે એ એક દિવસ માટેના નવરા છે કે આજે તમારા લગ્ન એટલે નવરા, તમારે કોઈ કામ કરવાનું નહીં, નહીં ખેતીમાં જવાનું, નહીં ઘરનું કામ કરવાનું, કોઈ કામ નહીં, નવરા. ને આ તદ્દન નવરી, કોઈ સાસુ નહીં, કોઈ નણંદ નહીં, બધા નહીં, નવરા નવરી બેઠા છે. તો એવું આ સુંદર કાર્ય જ્યારે થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે હું ખૂબ ભાવ વિભોર છું. આમ તો ખૂબ બોલવાનું મન થાય પણ ઘણું બધું છે હજુ આદિવાસી ક્ષેત્રમાં આપણે ઘણું બધું કરવું છે. તમે દાનદાતાઓએ ખૂબ સહયોગ કર્યો છે. દાનદાતાઓના નામ બધાના અહીંયા હું બધાના નામ મોઢે બોલી શકું એવું છું, પણ એ બધા જ મને ઓળખે છે. પણ મારા જે બધા દાનદાતાઓ છે અહીંયા એ કોઈને પદ પાવર પ્રતિષ્ઠા કે કાંઈ નહીં એવી જરૂર નથી. એ લોકો ક્યાં બેઠા છે એ પણ મહત્વનું નથી. એ લોકો કહે છે કે દીદી તમે આદેશ કરો. આલોકને પણ જ્યારે મેં કહ્યું ત્યારે કીધું કે દીદી તમારે અમને પૂછવાનું ન હોય, નામ લખી દેવાનું હોય. તો એ રીતે આ બધા આપણને મળ્યા છે. તો હું એક બીજી પૂર્વભૂમિ સાથે કહું છું કે આજે અહીંયાની દીકરીઓને માટે જે આપણે સમૂહ લગ્ન તો કરી જ રહ્યા છે, એ દર વર્ષે આપણે કરવાના જ છે, દર વર્ષે. બરાબર? પણ હવે પછી એક સંકલ્પના કરવા જઈ રહ્યા છે કે જે માતા પિતા વગરની દીકરીઓ હોય પણ તેજસ્વી હોય, તેજસ્વી વિચારધારાવાળી. કેટલા જણ કલિંગર કેટલું મોટું છે એ મહત્વનું નથી, પણ એ લાલ કેટલું છે એ મહત્વનું છે. સાબુ કેટલો મોટો છે એ મહત્વનું નથી, પણ એ સ્વચ્છ કેટલું કરે એ મહત્વનું છે. જિંદગી કેટલી જીવ્યા એ મહત્વનું નથી, પણ કેવી જીવ્યા એ મહત્વનું છે. તો એવી દીકરીઓ જે માતા પિતા વગરની છે એમાં નરેશભાઈ હું બહુ જગ્યાએ બધે ફરી તો મને એવું લાગ્યું અશોકભાઈ કે બધી જગ્યાએ એમ લખ્યું હોય કે અનાથાલય, અનાથ આશ્રમ. તો હંમેશા મને વિચાર આવે, મેં તમને કહ્યું ને કે એક વિચાર, ઈશ્વરભાઈ એક વિચાર આવ્યો કે આ લોકો રોજ પાછા ઉઠીને અનાથ અનાથ વાંચે તો એને તો ભૂલાઈ જવું જોઈએ કે હું અનાથ છું, હું સનાથ છું. જિસકા કોઈ નહીં ઉસકા શિવ હૈ. તો શિવાશ્રયા તેજસ્વીની છાત્રાલયનું આપણે એક ભાવિ અહીંયાની દીકરીઓ માટે કરવાનું છે કે જેમાંથી એ લોકો કલેક્ટર બની શકે, એક આર્મીમાં જઈ શકે, એક ખૂબ આગળ વધી શકે અને પોતાનું જીવનને ધન્ય બનાવી શકે એવી સંકલ્પના પણ આજના દિવસે આપણે કરવાની છે. ભાઈના પ્રેમના તાંતને બંધાઈને આવ્યા છે, તો એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
વધુ આપનો સમય નથી લેવો, પણ દીદીએ એમ કીધું કે આજે આપણે આવનારી વિચાર કે અમારે આવનારા આશ્રમની અંદરની કાર્યક્રમ રૂપરેખા કે કન્યા છાત્રાલય, તો ધવલભાઈ, નરેશભાઈ અને અમારે વિજયભાઈ કે અમારે અશોકભાઈ એમ કહે છે કે એનું ખાતમુહૂર્ત આજે જ થશે. એટલે એ દીકરીઓમાંથી દીદીએ કીધું એમ કે 2-5 દીકરી કંઈ બને તો આપણને એવું લાગે, અતુલભાઈની ભાષામાં કહે તો કે આ ધક્કો સફળ થઈ ગયો જીવવાનો. એટલે આ બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયથી સ્વાગત છે. જેના નામ લેવા બધાય આપણા પરિચિત છે, બરાબર. દેશ વિદેશથી અહીંયા બધા આવ્યા છો, તો મંત્રીશ્રીઓને ખૂબ થોડીક આગળના કાર્યક્રમોની થોડીક ઉતાવળ છે, તો આપ બધા અમારા હૃદયની અંદર છો. હર હંમેશના માટે અમારે ખાલી એક જ વાર કહેવું પડે કે આમ છે, એટલે એનો સામે એમ જ જવાબ આવે કે દીદી અમારે શું કરવાનું, થઈ જશે, તમે ખાલી હુકમ કરો, થઈ જશે. એમાં અમારે રાજા સાહેબ છે, અમારે કહેવાનું જ હોય. 50% તો મહેમાનોની વ્યવસ્થા એમ કે આપણે આમ કરીએ તો આપણા મહેમાનો ખુશ થાય. અમારે રાજેશભાઈ છે અને અમારે લાલુભાઈ થોડા પાછળથી આવ્યા છે, અમારે મિહિરભાઈ, અમારે શું છે ચંદુભાઈ ને બધા અહીંયા પધાર્યા છે. બધાના નામ નથી લઈ શકતો, પણ બધાનું આપને તેજસ્વીની સંસ્કૃતિ ધામની અંદર હૃદયથી સ્વાગત છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ આ જ રીતે પરિવાર સહિત અમારા આશ્રમ સાથે જોડાવ ને આ જ રીતે અહીંયા અવતારો ને આ જ રીતે આપણે બધા પ્રસંગો કરીએ એવી મહાદેવને પ્રાર્થના કરીએ. શિવોહમ. આજે ખૂબ આ આદિવાસી લગ્નોત્સવનું જે આયોજન કર્યું, જેમનામાં વિચાર આવ્યો અને જેઓ આના દાતાશ્રીઓ છે, એ દાતાશ્રીઓ માટે પણ ખૂબ ખૂબ આપણે તાળીઓથી અભિનંદન આપવા જોઈએ. કારણ કે વિચાર તો બધાની અંદર આવે છે, પણ એને ચરિતાર્થ કરવા માટે દાતાશ્રીઓની પણ ખૂબ જરૂર પડે છે. આમ તો બધાના નામ લેવા જેવા છે, પણ સમયનો અભાવ હોવાના કારણે આવા જે લગ્નોત્સવ આજે 101 જોડાના જે થઈ રહ્યા છે એ ખૂબ મોટી બાબત છે. કારણ કે આ દેખાદેખીના જમાનાની અંદર ઘણી વખત આ જે લગ્નો કરવાના હોય ને તો ખૂબ બધો ખર્ચો થાય છે, અને એમાં પણ ઘણી વખત એવું થાય ગમે તેટલો આપણે ખર્ચો કરીએ ને કોઈને એક અસંતોષ થઈ જાય. આવા ધારો કે 101 જોડાના લગ્ન કરવા જઈએ તો કોઈક બધા લોકો લગ્નમાં જ્યારે આવે તો આમ થોડા VIP ન હોય, થોડા આમ જ હોય,
તો એમને આંગણામાં બેસાડવાનો, મંડપમાં બેસાડવાનો, ઓટલા પર બેસાડવાનો, એટલે રસના બસના પાણી બાણી આવી જાય. એનાથી થોડા વીવીઆઈપી આવે, એને થોડું આપણે બેઠક રૂમમાં લઈ જાય છે, એમાં પછી પેપ્સી આવે, કોલા આવે, બધું થોડું વીવીઆઈપી આવે. પણ એનાથી પણ થોડા વીવીઆઈપી આવે, એ આંગણામાં બી ને બેસે, મંડપમાં બી ને બેસે, ઓટલા પર બી ને બેઠક રૂમમાં, એ સીધો પાછળ નીકળી જાય છે. હવે પાછળ બી કોઈ વ્યવસ્થા હોય છે એવું મને જાણવા મળ્યું. અને પછી જે આયોજક હોય ને, ઘરનો જે માણસ હોય ને મુખ્ય, એ કહે કે ભાઈ આંગણામાંનો ખર્ચો ને બેઠક રૂમના ખર્ચો કરતો તો અમારો પાછળનો ખર્ચો એમ કે ખૂબ વધી જાય છે. એટલે આ જે પાછળનો ખર્ચ છે ને આમાં હોતો નથી, અને કોઈની ભૂલ આપણે કાઢી શકતા નથી. આજે 101 જોડાઓને જે આપણે અહીંયા જે લગ્ન થયા, તો આપણે આ બધાનો જે 101 લગ્ન કરે તો 101 દિવસની જરૂર પડતે. આજે 101 જોડાઓને આ બધા જ આપણા જે સંતો મહંતો બધા જ આગેવાનોના આશીર્વાદ એક મંચ પરથી મળી જાય છે. એટલે ખરેખર હેતલ દીદી, આપના ટ્રસ્ટનો બધા જ દાતાઓના મેં ખૂબ ઋણ સ્વીકાર કરે છે અને ખૂબ એ થાય છે. એવી એક આશા સાથે આપણે આપણા કાર્યક્રમ આજે તો આટલો સુખદ પ્રસંગ છે, અને ડાંગમાં આપણા આદિવાસી જે નવયુવાનો છે એમાં આટલી સ્ફૂર્તિ હોય છે, ત્યારે આટલું ઢીલું ભારત માતા કી જય નહીં ચાલવું જોઈએ. ભારત માતા કી જય એટલા જોરથી બોલાવવાનું છે કે આપણા દિલ્હીમાં દેશના પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ જે આપણા માટે આટલી ચિંતા કરે છે તે દિલ્હી લગીને ગુંજ જવી જોઈએ. એટલા જોરથી ભારત માતા કી જય બોલાવવાની છે. પાછળથી પણ બધાએ બોલાવવાની છે. બધા બે મુઠ્ઠી વાળીને હાથ ઊંચા કરીને બોલો, ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી વંદે વંદે, જય આદિવાસી, જય જોહાર, જય બિરસા મુંડા. આજે ખાસ કરીને હંમેશા મને આશીર્વાદ માર્ગદર્શન રહ્યો છે, ને જે મેં સાંસદ બન્યો એમાં મોટામાં મોટા ફાળામાંથી એક એવા મારે હેતલ દીદીને હું ખૂબ ખૂબ પ્રણામ કરું છું. સાથે જ આપણા ડાંગના રાજવી, વાસોડાના રાજવી એવા આપણા ધનરાજસિંહ સાહેબને પણ ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું. આપણી સાથે ઉપસ્થિત આપણા પૂજ્ય મહંત શ્રી ભરતધ્વજ ગિરિરાજજી, આપણા ડાંગમાં જે ભવ્ય કામ કરી રહ્યા છે, જ્યાં શિક્ષણ ક્ષેત્ર કે દરેક ક્ષેત્ર, એવા પીપી સ્વામીજી, આપણા કેતન બાપુ, સાથે જ ઉપસ્થિત આપણા ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી અને આ જ વિસ્તારના લોકલાડીલા નેતા એવા નરેશભાઈ પટેલ, સાથે જ આપણા ડાંગના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય અને વિધાનસભાના મુખ્ય ઉપદંડક એવા વિજયભાઈ પટેલ, આપણા લોકસભાના પૂર્વ સાંસદ જેમણે દમણમાં પણ એકદમ સરસ કામ કર્યું છે, દેશમાં નામ ગુંજાવ્યા છે, એવા લાલુભાઈનું પણ હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરી રહ્યો છું. સાથે જ અમારા ડાંગ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ કિશોરભાઈ, નિર્મલાબેન, અમારા ડાંગ જિલ્લાના પ્રભારી એવા રાજેશભાઈ દેસાઈ, અને ખાસ કરીને આજે વાત કરવી છે હેતલ દીદી તો ખરા જ, પણ સાથે સૌથી મહત્વ જેમનું આમંત્રણને લાગણીને માન આપીને આવ્યો છું, અને હંમેશા વર્ષોથી આ લગ્ન માટે ચિંતિત હતા. મને, નરેશભાઈ, વિજયભાઈ અને દરેક લોકોને અવારનવાર યાદ અપાયું કે ધવલભાઈ તમારે આવવાનું છે, નરેશભાઈ તમારે આવવાનું જ છે, વિજયભાઈ તમારે આવવાનું જ છે, અને પોતે પણ સંગઠનની આટલી બધી જવાબદારી છે છતાં આટલું ભવ્ય કામ કર્યું છે. અમારા અશોકભાઈ ગજારાને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહેવા માંગુ છું. બધા જ મંચસ્થ તમારા મહાનુભાવો, જેમ દીદીએ વાત કરી કે આપણા આદિવાસી સમાજ આદિકાળથી જ ભારતને એકદમ સશક્ત રાખ્યું છે, મજબૂત રાખ્યું છે, અને આપણી આદિવાસી સમાજ એ જે આપણા આદિવાસી સમાજ દેશની જે પ્રથા છે, સંસ્કૃતિ છે, કળા છે, એને પણ એકદમ મજબૂત કરવાનું કામ આપણા આદિવાસી સમાજે કર્યું છે. ને એમાં પણ ડાંગ તો મોખરે રહ્યું છે, કારણ કે ડાંગમાં મુગલો હોય કે અંગ્રેજો હોય, બધાને અહીંયાથી ભગાડી દીધેલા હતા, અને ડાંગમાં કોઈ પણ અંગ્રેજોએ ઘૂસપેઠ નહીં કરી શક્યું એવું કામ આપણે ડાંગે કર્યું હતું. અને ડાંગ પૂરા દેશને દિશા બતાવે એવું આપણું ડાંગ છે. અને ત્યારે ડાંગની અંદર આટલા ભવ્ય 101 મોદી સાહેબ આવ્યા તો પહેલી પંચવર્ષીય યોજનામાં આદિવાસીઓ માટે 15,000 કરોડનું બજેટ આપ્યું, બીજી પંચવર્ષીય યોજનામાં 45,000 કરોડનું બજેટ આપ્યું, ને હમણાં 15મી તારીખ જે આપણો ભગવાન બિરસા મુંડાજી જે આપણા સૌથી મોટા યોદ્ધા છે, આઇકોન છે, એની જન્મ જયંતિ પર દેડિયાપાડા આવ્યા હતા,
ત્યારે આપણા આદિવાસી માટે ગુજરાતમાં 2 લાખ કરોડનું બજેટ આપ્યું, 2 લાખ કરોડનું. એવું કામ અમારી ગુજરાત સરકાર, મોદી સાહેબ આપણા આદિવાસી માટે કરી રહ્યા છે. આ જ ભગીરથ કાર્ય હેતલ દીદી આપણા પૂરા વિસ્તારની અંદર આદિવાસીઓ માટે કરી રહ્યા છે. આદિવાસી સારી રીતે ભણી શકે, આદિવાસી સારી રીતે આગળ જઈ શકે, એના માટે પૂરો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. અને મેં એમને વચન આપ્યું હતું કે જ્યારે જ્યારે સાંસદ તરીકે મારી તમને જરૂર હશે ત્યારે ત્યારે હું હંમેશા એમને મદદ કરીશ. તો મારા MP ફંડમાંથી પણ 5 લાખ રૂપિયા હું આજે જાહેર કરું છું. એના માટે સોલાર પેનલ હોય કે RO પ્લાન્ટ હોય, બધું મારા તરફથી જે એના સિવાય પણ જે પણ આપણે જોઈએ હું બધું જ આપવા તૈયાર છું. પણ એક જ વિનંતી છે દીદીને અને એક ફરિયાદ પણ છે કે આ વખતે જે સમૂહ લગ્ન કર્યા તેમાં તમે મને મહેમાન તરીકે આમંત્રણ કર્યા છે. આવતી વખતે તમારી ટીમ મેમ્બર તરીકે મને આમંત્રણ કરજો. આનાથી પણ ભવ્ય આપણે સમૂહ લગ્ન કરશું. ધન્યવાદ. ડાંગની આ વાસોડાની પવિત્ર ભૂમિ ઉપર, પવિત્ર ભૂમિ એટલા માટે કહી શકાય, એક પ્રકૃતિના ખોળાની અંદર આ તેજસ્વીની ટ્રસ્ટ જે રીતે અમારા હેતલ દીદી ચલાવી રહ્યા છે, મને લાગે છે ત્યાં સુધી હું બીજી વખત આવું છું. હેતલ દીદી આ ડાંગવાસીઓને ખાસ કહેવા માગું છું કે હેતલ દીદી અમારા ખૂબ સુખી પરિવારના દીકરી હતા અને એ પણ દેસાઈ કુળમાંથી આ માર્ગે જવું, મને અત્યાર સુધી કોઈ દેસાઈ દીકરી દેખાઈ નથી. હું એને બેન તરીકે જ માનું છું. અમારા ભાણેજ પણ થાય છે. એવા પરમ પૂજનીય બેન હેતલ દીદી, જેમના અધ્યક્ષસ્થાને આજે, જેમના આશીર્વાદથી આપણે 101 જેટલા નવ દંપતીઓના સમૂહ લગ્ન જે કરાવવા જઈ રહ્યા છે એવા પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી ભારદ્વાર ગિરિજી, હું ખૂબ જેને નજીકથી ઓળખું છું, જેમણે ડાંગમાં અમે રાજ્યમાં ઉદાહરણ આપી શકીએ એવી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જે રીતે ચલાવી રહ્યા છે એવા પરમ પૂજ્ય PP સ્વામીજી, પરમ પૂજ્ય ડૉક્ટર કેતન બાપુ, અત્યારે જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા આદિવાસી સમાજનું ગૌરવ, ડાંગનું ગૌરવ એવા પરમ પૂજ્ય યશોદા દીદી, હેતલ દીદી, ડોક્ટર કેતનભાઈ બાપુ, મારો મિત્ર અશોકભાઈ ગજેરા, વાત મગજમાં એક જ આવતી હતી કે કન્યા છાત્રાલય કઈ રીતે ઊભું થશે, દીકરીના લગ્નનો પ્રસંગ માણવો કે નવી વાત મૂકવી. સાહેબ, કોઈને કશું કહેવું ન પડ્યું અને વિજયભાઈ 5 લાખ રૂપિયા, ધવલભાઈ 5 લાખ રૂપિયા અને 30 લાખ રૂપિયાનો ભંડાર મંત્રીશ્રીએ અહીંયા ખુલ્લો મૂકી દીધો. માત્ર 100 દીકરીનું આ આવાસ સ્થાન થવાનું છે. સાહેબ, પણ તમને નમ્ર વિનંતી કરું કે 1 નહીં, 100 નહીં, 200 નહીં, 300 દીકરી, અને એ લોકો આવે. મારી પાસે એવા વ્યક્તિ છે, એવા પ્રોફેસર છે કે આ દીકરીઓની કેળવણીમાં એ લોકો સાહસ સહકાર કરવાના છે કે IAS બની શકે, IPS બની શકે, ડોક્ટર બની શકે, વકીલ બની શકે, એન્જિનિયર બની શકે, સરિતા ગાયકવાડ બની શકે અને કોઈ ગાયિકા બની શકે. એવી ભૂમિકા અહીંયા રચવાની છે. તમારા બધાના સંતોના અને ધન કુબેરો બેઠેલા છે અહીંયા. તો ધનવાનોની સભામાં સરસ્વતી પુત્ર અતુલ મહેતા તમને બધાને વિનંતી કરે છે કે આ ભગીરથ કાર્યની અંદર એવો સાથ અને સહકાર આપજો. અને સાહેબ, આપે એક વાત કરીને મારી સામે દેખજો, 3 વર્ષની ઉંમરમાં પિતાનું છત્ર સાયત આપે ગુમાવી છે. સાહેબ, તમને ખબર છે કે બાપ શું હોઈ શકે અને બાપની કમી શું હોઈ શકે, પણ અહીંયા ડાંગની અંદર રહેનારા અનાથ બાળકો માટે
આ આશ્રમ પછીથી બીજો આશ્રમ આપણે મમતા મંદિર ઊભું કરવાનું છે. એનું નામ હું અનાથ આશ્રમ નહીં આપું. મારે જયરામભાઈ બેઠા છે. જયરામભાઈ એક વખત સીટ ઉપર ઊભા થજો. તમારી 600 નિરાધાર વ્યક્તિની આ વ્યક્તિ સેવા કરી રહ્યા છે. એક વખત મેં જયરામભાઈને પૂછ્યું કે આ તાર ઉપર શું સૂકવેલું છે, એટલે કદાચ કે આ લોકો પેશાબ કરી દે કાલે ઉઠીને, પણ મેં કીધું આ સાફ કોણ કરે? જયરામભાઈના બાપુજી ઉભા થયા કે હું કરું સાહેબ. આ ધરતીના આકાશના પૃથ્વીના છેડા ભેગા ન થઈ ગયા ને એવા આવા લોકોના કારણે સાહેબ જિંદગીની અંદર જે સેવા લઈને નીકળ્યા છે. આજ હું ગઈકાલ નીકળ્યો ને સુકન જોયા હતા, ભગવાનને પગે લાગ્યો હતો કે એક કન્યા છાત્રાલયનું કામ, પણ આપ 3 મંત્રીઓ આપ આજે રાજા જ કહેવાના સાહેબ. સૌથી મોટો રાજા નરેન્દ્ર મોદી અને આપ લોકો આપની કૃપાથી બહુ જ આનંદ થયો છે કે અમારું મોટા ભાગનું કામ આજે અહીંયા સાકાર થયું છે. મારા મિત્ર છે અશોકભાઈ, એક વખત ઊભા થાવ સીટ ઉપર, અને સાહેબ તમે ઊભા થાવ. ચંદુભાઈ ગડારા, 2 મિત્રો આવ્યા છે. એમના મિત્રો આવવાના બાકી છે. એનજે ફાઇનાન્સ વાળા જિગ્નેશભાઈ, 2.5 લાખ કરોડનું કંપનીનું નેટવર્ક છે અને 10,000 કરોડનો માલિક છે. અહીંયા આવશે ને આ જે ભાઈ બાકી વધ્યું છે ને અશોકભાઈ, 2 હાથ ઊંચા કરીને કરો તમારે પટી જાય. વેરી ગુડ. ચાલો આપનો વિદાય પણ સાહેબ મ્યુઝિકથી અપાવો. પરિશ્રમથી 101 જેટલા આદિવાસી જોડાવાના સમૂહ લગ્નના જે પ્રસંગ છે એમાં અમને આવવાનો અવસર મળ્યો. અમારી સાથે અમારા ગુજરાત રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી નરેશભાઈ, વિજયભાઈ, અમારા રાજવીશ્રીઓ બધા અહીંયા હાજર રહ્યા. અને આ ભગીરથ કાર્ય છે, કારણ કે અમે માનીએ છીએ કે સૌથી મોટું દાન એ કન્યાદાન. અને આજે પૂરી પ્રકૃતિની 101 આદિવાસી વર વધુના સમૂહ લગ્ન નિમિત્તે મંચસ્થ ઉપસ્થિત તમામ સંતવૃંદ, મહાનુભાવો, ઉદ્યોગપતિઓ, સેવક સમાજ, સાથે સાથે વિપ્રબંધુઓ અને વ્યવસ્થામાં તન મન અને ધનથી સહયોગ આપનાર તમામ કાર્યકર્તાઓ, ભાઈઓ, બહેનો, યુવાનો, વડીલો, બાળકો, સાથે સાથે જેનું પરમ સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થાય અને જેનો જીવન જ એક સંકલ્પ છે. બોલું કહીને કે અષ્ટાદશ પુરાણેષુ વ્યાસસ્ય વચનમ દયમ પરોપકાર પૂર્ણાય પાપાય પરપીડનમ. 18 પુરાણો, 4 વેદો, આ તમામ સનાતન વૈદિક પરંપરાના તમામ ધર્મ ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યા પછી માત્ર 2 જ વસ્તુ કે 2 જ સ્થિતિ એવી છે વ્યક્તિ અને જીવની, જો સમજાઈ જાય પછી કોઈ લેશ માત્ર દુઃખ કે ગ્લાનિ જીવનમાં રહેતી નથી. પરોપકાર પૂર્ણાય, કે પોતાના આ પવિત્ર જીવન રૂપી યાત્રામાંથી તન મન ધનથી, સમયથી, વસ્તુથી, વ્યવસ્થાઓથી જો કોઈ પણ એક ક્ષણ પરોપકાર માટે નીકળી જાય છે તો એનાથી મોટું કોઈ પુણ્ય નથી આ સંસારની અંદર, એવું વ્યાસજી સ્વયં કહે છે. અને પાપાય પરપીડનમ, કે આપણા દ્વારા, આપણા માધ્યમથી એક નાનામાં નાની કીડીથી લઈને હાથી સુધીના જીવોની વચ્ચે આપણે કોઈના દુઃખનું માધ્યમ બની અથવા તો કોઈના દુઃખનું કારણ બની તો એનાથી મોટું પણ દુઃખ આ સંસારમાં કોઈ નથી. એટલે કહેવાની વસ્તુ કે 101 દંપતીઓના જીવનની અંદર ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષની આ 4 જવાબદારીઓના ધર્મ ગ્રંથથી, ધર્મ બંધનથી બાંધવાની જે પ્રેરણાની જ્યોત જલાવી એવા બ્રહ્મવાદીની પૂજ્ય હેતલ દીદીના આ માધ્યમથી ને એના સંકલ્પથી વિચાર કરો કે જેનું નામનો અર્થ તમે ઘણી બધી વ્યવસ્થાઓથી સમજી શકો છો. હેતલ કે મતલબ તલ કહેતા ધરાતલથી લઈને હે મતલબ કે ઈશ્વર જ્યારે આપણી ઉપર કોઈ પ્રકારની આપત્તિ, વિપત્તિ, વિડંબના આવે તો આપણે કોને યાદ કરી? પરમાત્માને યાદ કરી કે હે ભગવાન, હે હનુમાન,
એમાંથી જે હે શબ્દ છે, જે ધરાતલ એટલે કે તલ, કે પૃથ્વીથી લઈને ઉપર સુધી દરેક જીવના, દરેક વ્યક્તિના, દરેક આદિવાસી સમૂહના 311 ગામની અંદર એ લોકોના જીવનની વ્યવસ્થાઓના જે કોઈ નાના નાના માધ્યમોથી સુચારુ રૂપથી સારી રીતે શ્રેષ્ઠ જીવન તરફ કેમ વળે, એ પેઢી, યુવાનો, એ બાળકો, એ વડીલો, નાના મોટા જે કોઈ દૂષણોમાંથી મુક્ત કરીને એના સ્વધર્મ તરફે, સનાતન પ્રત્યે, આધ્યાત્મ પ્રત્યે એ જીવને, એ વ્યક્તિઓને અને એ પરગણાના ગામડાના લોકોને ખેંચી લાવવાનું જે માધ્યમ બન્યું. સાથે સાથે આપણે હેત કહીએ, હેત કહેતા કે પ્રેમ, સ્નેહ, એક નામનો અર્થ એવો પણ છે કે જેમાં તલભાર, કોઈ પ્રકારનો અહંકાર નથી, અભિમાન નથી, કોઈ એવો ઈગો નથી. કારણ કે આ બધી એવી સરળ વસ્તુઓ છે કે સમજાવી ભાષામાં કહીએ કે જો તમને ખોટું બોલતા આવડી જાય તો લગભગ દુનિયાનું બધું કામ તમને આવડે. કારણ કે ખોટું જ બોલવાનું છે. હેલિકોપ્ટર ઉડાડો તો કે હા ઉડાડી દઈએ, 2 વખત ઉડાડેલું છે, કારણ કે ખોટું બોલતા આવડી ગયું છે. એમ પરોપકાર કરવા માટે, પરમારથ કરવા માટે એટલો બધો હૃદયની અંદર અનહદ સ્નેહ, અનહદ પ્રેમ લઈને બેઠા છે. આ જેની આજે હું અને તમે બધા સાક્ષીરૂપ છીએ કે આ ભવ્ય માહોલ, એટલા બધા લોકો, આટલી મોટી સંખ્યાની અંદર આ જીવનના સારા અને પવિત્ર બંધનમાં બંધાવા જઈ રહ્યા છે. 101 નવ દંપતીઓ આ બધા જના પરોપકારનું, સુખનું, ઐશ્વર્યનું માધ્યમ હેતલ દીદીને પરમાત્માએ નિમિત્ત બનાવ્યા છે. જેમ આપણા મિનિસ્ટર સાહેબે વાત કરી કે ઘણી બધી દીકરીઓ છે, પણ આ ધર્મ ઉપર, આ પંથ ઉપર, આ વ્યવસ્થાઓ ઉપર વ્યક્તિ કેટલી હદે ત્યાગ કર્યો હશે ત્યારે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે. કારણ કે આપણે એવી કહેવત છે ને, ત્યાગે સો આગે. ત્યાગ શબ્દ સુધી રહે પણ વ્યવસ્થામાં ન આવે તો એનો કોઈ મતલબ અર્થ નથી. અને આજે આપ બધા, અને હું પણ જોઈ રહ્યો છું કે શબ્દ પૂરતી ત્યાગ સીમિત નથી, વ્યવસ્થાઓ સુધી, ધરાતલ સુધી પહોંચાડી દીધો છે કે એના ત્યાગથી, એમની તપસ્યાથી, એના સંકલ્પથી આજે લાખો લોકોના જીવન બદલાઈ રહ્યા છે. કરોડો લોકોની શ્રદ્ધા સનાતન તરફ, ઈશ્વર તરફ, પોતાના સ્વધર્મ તરફ, આધ્યાત્મ તરફ વળી રહી છે. એન કેન કોઈ પણ પ્રકારથી સનાતન વૈદિક પરંપરાની આ જ્યોત આ ડાંગ જિલ્લાના આ જંગલની અંદર, આપણે બધાએ સાંભળ્યું હતું જંગલમાં મંગલ હોય, પણ એ બધી વસ્તુ તો કહેલી વાતો છે. પણ વાસ્તવિક તમે વાસુરના ધામ અને આ તેજસ્વની પ્રકૃતિ ધામની અંદર આવીને જોશો તો ખરેખર લાગશે કે ભાઈ આ જંગલમાં મંગલ જ છે અને આ મંગલ દેખાઈ રહ્યું છે ચારે બાજુ. એ પણ દીદીની સાથે અમારા વિપ્રબેન આચાર્ય કેતન દાદા જે તન મન ધનથી આજે કોઈને પણ કશું કયો, કોઈ અપેક્ષા વગર કોઈ કશું નથી કરતું, પણ એવા મહાપુરુષોના સંસ્કારો જેના બ્લડની અંદર, જેના લોહીની અંદર હોય અને એનો જેનો આરાધક ઈષ્ટદેવ મહાદેવ હોય, એ ક્યારેય કોઈને પાસે ક્યારેય અપેક્ષા નથી રાખતો. એ તો માત્ર આશીર્વાદની ચેષ્ટા રાખે છે કે આ કોઈ વ્યક્તિ આવી જાય તો મારા મહાદેવની કૃપા આના ઉપર થઈ જાય અને તન મન ધનથી એના જીવનનું, એના પરિવારનું કલ્યાણ કેમ થાય, એની આપેલી વ્યવસ્થાઓનું, એની આગળ જે ઐશ્વર્ય છે એનો સદમાર્ગે ઉપયોગ કેવી રીતે થાય, એવી સતત ચેષ્ટા કરી દેશ વિદેશ અને પરદેશ સુધી આ આશ્રમ પૂજ્ય હેતલ દીદી અને તમામ વ્યવસ્થાઓનું એકલા હાથે અને આપ બધાની સાથે એકદમ નિમ્ન કક્ષાએ બનીને પોતાના હૃદયમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરનારા એવા કેતન દાદા આચાર્ય, સાથે સાથે એમની સાથે ટીમની અંદર જે બ્રહ્મ સમાજના યુવા કાર્યકર્તાઓ, જે આચાર્યો, લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાવા માટેની તમામ કર્મકાંડની વૈદિક પરંપરાઓથી, વિધિ વિધાનથી જે નવ દંપતીઓને આશીર્વાદ આપવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, સાથે સાથે સંસ્થાની સાથે જોડાયેલા. અને વચ્ચે વાત કરી દીદીએ કે તન મન અને ધનથી જે માત્ર આદેશ કરે અને એ બધા લોકો એના આદેશનું પાલન કરનારા તમામ મહેમાનશ્રીઓ પણ આ પ્રસંગની અંદર આ નવ દંપતીના આશીર્વાદ આપવા પધાર્યા છે. બધા જ લોકોનું હૃદયથી સ્વાગત કરીએ છીએ, અભિનંદન કરું છું. સાથે
धुसरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चरमनवती वेदिका शिपरा द्रवती महासुर नदी घाटा जया गंडकी पूर्णा पुर्यात् सदा मंगलम पुर्यात् सदा मंगलम। बापना मान समो बारणू ते मुक्यो बापना मान समो बारणू ते मुक्यो। तुम तो पार का घर थकी अखंड सौभाग्यवती तने साचवे पार्वती अखंड सौभाग्यवती।
ઓકે બોલવા માંગે છે એ મને કહી દઈશ કે જિગ્નેશભાઈ આવે ને તો મને બોલવા કે છે એ દાંડીવાળા પરિવાર છે અમે તો જિગ્નેશભાઈ માટે એ બોલશે પણ પિયુષભાઈ આપ પણ આપણે ખર્ચાળના છે અને આપણે પરિવારના છે અને ગૃહ ઉદ્યોગ તમારો શરૂઆત હોય કે મારું કંઈ પણ નવું આપણે કરતા હોય ત્યારે પિયુષભાઈની હાજરી હંમેશા હોય છે સતત એમનો સપોર્ટ રહ્યો છે તો એવી જ રીતે અત્યારે જે સુંદર કાર્ય કરી રહ્યા છે તો ગુરુજીના આશીર્વાદ સાથે આ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ડોક્ટર શરદભાઈ, ડોક્ટર ભદ્રેશભાઈ પણ આના અમારા બાબુ બાબુરાવ માઇતી આવ્યા છે તો બધાનું સ્વાગત છે. નિમિષાબેન સર અહીંયા આગળ આજે જે કાર્યક્રમ થઈ રહ્યું હતું એમાં સૌથી વધારે અમને સપોર્ટ કર્યો છે અશોકભાઈ. તો અશોકભાઈને નથી તો કઈ કહેવાનું ઘટતું નથી અને અતુલભાઈ તો એ તો એમણે તો કીધું છે કે મારું નામ દેવું જ નહીં પણ સુખ અને સમૃદ્ધિ જ્યાં ક્યાં હોય છે એની માટે મારે વાત કરવી છે. સમૃદ્ધિ તો બધી જ હોય છે, મહેનત કરે છે ત્યાં સમૃદ્ધિ હોય જ છે, પણ સુખ સાથે સમૃદ્ધિની એ વાત કરવી છે મારે. એટલે હું કહું છું કે આપણે ભગવાનને પહેલા માનીએ છીએ અને પછી બીજા ભગવાન આપણા માતા પિતા છે. તો જિગ્નેશભાઈનું નામ મેં સાંભળેલું હતું પણ જિગ્નેશભાઈ આ છે મને નથી ખબર, પણ એક રીલ મેં સાંભળી છે પૂજ્ય જ્ઞાનરત્ન સ્વામીની. તો એમણે એવું કહ્યું કે મારા એક મિત્ર છે કે હું જેમને ઓળખું છું એમણે એવું કહ્યું કે તમે સુરતમાં તમારું આટલું મોટું નેટવર્ક છે તો તમે સુરત કેમ નથી આવતા? તો એમણે એવું કહ્યું કે મારા મમ્મી પપ્પા નવસારી રહે છે, એમને ત્યાં ગમે છે અને એ લોકોનો રોજનો નિત્યક્રમ એવો છે કે એમને એમના પત્ની એ બંને મમ્મી પપ્પાના સેવા કરીને પછી સૂવે છે. તો એ જે કપલ છે કે પુત્ર તો કરે છે પણ પુત્ર વધુ પણ પુત્રીની જેમ જે માતા પિતાની સેવા કરે છે. એટલા માટે કરોડોની અબજોની સમૃદ્ધિ એમની પાસે સુખ સાથે છે. बाबुल जो तुमने सिखाया जो तुमसे पाया सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर में चली, यादों के लेकर साए चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा सुनी जो तुमसे कहानियाँ, छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियाँ। सुन मेरी प्यारी बहना सजाए रहना ये बाबुल की गली।
શિવોહમ। હેતલ દીદી ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો।